लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् सुमुखस्येकदन्तस्य कपिलोकचकर्णकालम्बवदंशविकटो विघ्नराजोगणाधिपा धूमकेतुगणाधीक्षो बालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्डस्वर्वकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वज षोडशैतानि नामानि विद्यारम्भे प्रवेशमेतदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते आपदापहर्तारं दातारं सरसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् नेत्राजम्य ओं केशवाय स्वाहा ओं नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविन्दाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः विजयकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः ओं नारसिंहाय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः उतिसं सर्वदे कुम्भारकाय समिरोधेन ब्रह्मकं समारभे रसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरम् शिवजयमानस्य नानागोत्रोद्भवस्य नानानामधेयस्य सह कुटुम्बानां स्वभक्तानां सपरिवाराणां क्षेमस्थैर्यविजयभयायुवारोग्य ऐश्वर्याभित्यर्थं धर्मार्थकामोक्ष चतुर्विधफलपुरुषार्थसिद्ध्यर्थं श्री महाकाली महालक्ष्मी महादुर्गा महासरस्वती स्वरूपेण श्रीदोर्नलभूज महालक्ष्मी देवतां ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो ध्रुवन अंगे सहिता सर्वे कलशां समासितायां संदर्गं दुर्दक्षेकारकः कलशं गन्धपुष्पाक्षैर्गर्जः परिहस्तं निधाय भोगायुधकं सर्वं विश्वाभूतानेव सम्राडाभो विराडाभो जिन्दाकुशाभो ज्योतिकुशाभो सत्यमाभो सर्वदेवता भों भोगवस्वरो आकलशे शुद्धावधि पवित्रे वर्षुचते यज्ञे शिवर्धते अतित्रे सोमरोचनारो अन्नब्राह्महे कविं कविनाभवस्रवसं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदा आनश्रुण्वन्नोतिवेसेतसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहनार्थं समर्पयामि पादयोपाद्यं पाद्यं समर्पयामि शिवतमो रजस्तस्य भाजयते हनः कुशदेरेव मातरः तस्मारण्यमावशिक्षा जन्मदा बोधनदासनः शुद्धोदकेन स्नापयामि वस्त्रात्रे ज्ञेपविदा कृष्णानं समर्पयामि गन्धं परिकल्पयामि हरिद्रां धारयामि कुङ्कुमाविलेपनं समर्पयामि अक्षराणि समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः सुमुखाय नमः ॐ एकदन्ताय नमः ॐ गरुडाय नमः ॐ गङ्गर्णकाय नमः लम्बोदराय नमः ॐ विकटाय नमः ॐ विघ्नराजाय नमः धूमकेतवे नमः गणाध्यक्षाय नमः बालचन्द्राय नमः हेरम्भाय नमः छन्दसिद्धिप्रदायकाय नमः ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् जातान् ग्रापयामि ग्रापयामि साक्षादीपं दर्शयामि धूपदीपान्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् सत्यं दुर्देन परसञ्जामि अमृतोऽ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 मृत
ॐ ब्रह्मणे स्वाहा देवान्यं शुद्धाजमनीयं ताम्बूलाक्षदानीं समर्पयामि मङ्गलनीराजनं दर्शयामि आजमनीयं समर्पयामि श्री महागणाधिपते नमः। जय बोलो विघ्नेश्वर भगवान की जय। जय बोलो श्री दोर्नलभोज महालक्ष्मी माता की जय। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। तदोपाधारं देव सुवर्णनिलये भोक्तमन्त्रं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकात्मनमस्कारान् तत्प्रसादं जगदागुणातु सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु। వత్సర శుభాకాంక్షలు, అమ్మవారి ఆశీస్సులు. మరి ఈరోజు తెలుగు సంవత్సరాది క్రోధినామ సంవత్సర ఆకర్షణీయమైన పంచాంగ శ్రవణ ఫలితాలు. ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరి ఓం. తదేవ లగ్నం సజనం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ గౌరీపదేదేంగులం స్మరామి. ఆపదాం వార్తారం దాతారం సరసం పదాం
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं सुमुखस्यैकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदरसुकटविघ्नराजो गणाधिपा धूमकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजानना वक्रतुण्डशूर्पकर्णो हेरम्बस्कन्दपूर्वजा षोडशैतानि नामानि नित्यधर्मे प्रविष्णुमेतदा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये श्रीमहागणाधिपतये नमः। క్రోధినామ సంవత్సర ఫలితాంశము. ఈ సంవత్సరమున రాజు మరియు సస్య నీరసాధిపతి కుజునకు, మంత్రి అర్ఘ్యాధిపతి శనికి, ధాన్యాధిపతి చంద్రునకు ఆధిపత్యము గురువునకు సంభవించినది. నవనాయకులలో గురువు 7 2 శుభులై మరియు ఉపనయనములు 28 ఆధిపత్యములతో 9 గురు శుభములు 19 మంది పాపులైనారు. వర్షలగ్నము జలలగ్నము 2 ధనుస్సు అయి ఉన్నది. తొలతగా వర్షలగ్నము పరిశీలించగా లగ్నాధిపతి బృహస్పతి పంచమ కోణాధిపతి పొంది స్వస్థానమున శుభగ్రహ సహిత వీక్షణ పాపగ్రహములైన శని కుజులు, తృతీయ స్థానమందు యతి షష్ఠ లాభాధిపతి శుక్రుడు, మీనమందు ఉచ్చస్థితి పొంది ఉండుట, రవి రాహువులు చతుర్థ కేంద్రమందు అష్టమాధిపతి చంద్రుడితో కలయిక చతురస యోగము విశేషము. జలలగ్నము పరిశీలించగా లగ్నాధిపతి బృహస్పతి బల సంయుతుడై ఉచ్చ రవితో కలిసి స్వస్థానమును వీక్షించిన లగ్నానికి అష్టమాధిపతి చంద్రగ్రహ వీక్షణ చతుర్థ కేంద్రములందు బుధగ్రహములు నీచబట్టి ఉచ్చ శుక్రుడు మరియు రాహువులతో కలయిక గ్రహ సంచార యోగం కలదు. వర్ష జలలగ్నములు గ్రహస్థితి పూర్తిగా పరిశీలించగా జనులు సద్బుద్ధితో సుఖశాంతులు పొందే అవకాశం కలదు. అంటువ్యాధులు ప్రభావం వాటి అలజడి స్వల్పముగా ఉన్నప్పటికీ శుభగ్రహముల అధికముగా ఉండటచే వాటి వ్యాప్తి ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండదు. జనులు ఆరోగ్యంగా మెరుగుపడుతారు. సంవత్సరారంభంలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ సూచనలు కలవు. అధికార మార్పులు ఉండవచ్చును. చివరి క్షణము వరకు ఉద్విగ్న స్థితి కొనసాగవచ్చును. ప్రభుత్వములు శాంతి భద్రతములు నిమిత్తములు వాటి అదుపులో ఉంచుటకు ప్రయత్నించదురు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వములు ప్రభుత్వ సంపద నిల్వలు తగ్గిపోవును. విదేశీ బ్యాంకులకై లైసెన్స్ ఇచ్చదురు. రుణగ్రహీతులు బ్యాంకులకు పెద్ద సవాలుగా మారును. విదేశీ దౌత్య వ్యవహారములు సంతృప్తికరంగా ఉండును. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మన దేశ కీర్తి వినుబడించబడును. రక్షణ సాంకేతిక రంగాలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేయను. ఆయుధ పాఠములు పెరిగి ఉత్పత్తి రెట్టింపగును. సాంకేతిక విప్లవంచే ఉపగ్రహ సంచారములు సాంకేతికలలో ప్రపంచములో అగ్రగామిగా ఉండును. వ్యవసాయ రంగము ఆధునికతను సంతరించుకొనును. విశ్వవిద్యాలయము ఆధునీకరణ మరియు ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహములు పెరుగును. ప్రాచీన భారతీయ శాస్త్రములు మరియు కళలు మెరుగుపరచవచ్చును. పరిపాలకులు అనునిత్యం గంభీరంగా ప్రభుత్వములు నడిపిస్తారు. వ్యాపార వాణిజ్య రంగాలలో సంవత్సరం మధ్యకాలం నుండి పెట్టుబడులు పెరిగి పారిశ్రామిక వాణిజ్యములు తిరిగి వృద్ధిలో వస్తాయి. అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలో శత్రు దేశాలు లేక సరిహద్దు దేశాలలో పాక్షిక యుద్ధ వాతావరణము నెలకొనవచ్చును. దేశములలో వర్షభావ పరిస్థితులు కరువు కాటకములు పెరుగును. దేవాలయములు మత సంస్థలను ప్రభుత్వములు మరింత కట్టడి చేయును. న్యాయ వ్యవహారాలు దీర్ఘకాలిక చట్టములతో నడుచును. సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం ప్రభుత్వములు కొత్త చట్టములు ప్రవేశపెట్టును. విదేశీ మారక ద్రవ్యాలు ఎన్ఆర్ఐల వలన వృద్ధి చెందును. ప్రభుత్వ నూతన వైద్య విధానము సాధారణ ప్రజలకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చదు. అంతర్జాతీయ పరిజ్ఞానం అందుబాటులో వచ్చును. ఈ సంవత్సరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రష్యా, యునైటెడ్ దేశాలకు అరిష్టములు పోల్చగల ఈజిప్ట్, శ్రీలంక దేశాలకు ఆర్థిక మాంద్యములు వేతలు అనుభవిస్తాయి. ఈ సంవత్సరము చంద్రమాన క్రోధినామ సంవత్సరం మరియు బృహస్పత్యమున శ్రీ పింగళనామ సంవత్సరం మరియు గురువు కార్తీక మాసము పిలువబడుచున్నది. మరియు పంచాసరమున తృతీయ యుగమందలి ఇరత్సము న్యాయదేవము కలిగి ఉన్నది. దీనికి చంద్రుడు అధిపతి కావున వస్త్రములు చేయటం ప్రశస్తమైనది. సావన అర్ఘ్యాది వర్షాధిపతి శుక్రుడు రాజు వాహన నవన యుద్ధములు దుర్భిక్షములకు ఈ సంవత్సరము
2 కొంచెములు వర్షము, అందుకు 10 భాగములు సముద్రంలో ఎందు, 7 భాగములు పర్వతముల ఎందు, 2 భాగములు భూమి ఎందు వర్షించును. 1 ఆడక వాయువు నీచ వీసముల పంట ఫలించును. జ్యేష్ఠ శుక్ల పంచమి ప్రాంతమున తొలగరి వర్షములు కురియును. ఎరుపు తెలుగు ధాన్యములు ఫలించును. పల్లభూములు అధికంగా ఫలించును. పశుపాలకుడై యముడు గోష్ఠాకార ప్రాప్తుడై శ్రీకృష్ణుడు గోష్ఠాధరేశ్వరుడు బలరాముడై పశువృద్ధి కీర్తి సమృద్ధి పండుట 2 వంతులు అనుకూలము. పగటి కాలముందు ఆర్ద్ర ప్రవేశము జగత్తుకు విపత్తు సంభవించవచ్చును. చైత్ర బహుళ అష్టమి బుధవారం 1/5/2024 నుండి ఆషాఢ శుక్ల విధి ఆదివారం 7/7/2024 తేదీ వరకు అగస్తమిత శుక్రమౌఢ్యమి. చైత్ర బహుళ ద్వాదశి ఆదివారం 5/5/2024 తేదీ నుండి వైశాఖ బహుళ నవమి స్థిరవారం 1/6/2026 తేదీ వరకు పాశ్చాత్యమిత గురుమౌఢ్యమి కలుగును. ఆల్గుణ బహుళ చవితి జయవారము 18/3/2025 నుండి ఆల్గుణ చతుర్దశి శుక్రవారం 28 మార్చి 2025 తేదీ వరకు పాశ్చాస్తమిత శుక్రమౌఢ్యమి కలుగును. ఈ సంవత్సరములకు సంకల్పించవచ్చును. గ్రహణములు కనిపించే గ్రహణములు ఏమీ లేవు. చైత్ర బహుళ అష్టమి బుధవారం అనగా తేదీ 1/5/2024 నుండి తేదీ 45 త్రికోటి తీర్థ సహిత నర్మదా పుష్కరములు ప్రారంభమవుతాయి. ఈ సంవత్సరమున జనులెల్లరూ దైవ చింతన కలిగి సాధు సోదర గలవారై మాతాపితరులై మరియు గురుదేవుల సదావారి సేవలలో పునీతులై వారి ఆశీస్సులు పొందిన సన్మార్గము సంవర్ధించును. భాగవత అనుగ్రహించే ఆయురారోగ్యములు పొందెదరు కాక. నది భయము శాస్త్ర భయము పంటలు సామాన్యంగా అల్పవృష్టి చోటులు మరియు దుర్మార్గులు ప్రభావము రాజులు ప్రభువులు పరస్పర జయకాంక్షచే యుద్ధము చేయుదురు. యుద్ధ తీవ్రత వలన సైన్యమునకు నష్టము రక్తపాతము మరియు భయోత్పాదనలు పెరుగును. ఎర్రని వస్తువులు ఎర్రని కందులు ఎరుపు రంగులు మిర్చి పగడములు బెల్లము మరియు కల్లు సారాయి విపత్తులు చంద్ర కలప కట్టెలు అగ్ని పదార్థములు బంగారము వెండి సీసము ఇనుపు ఉక్కు మాంసము యంత్ర పరికరములు బొగ్గు పెట్రోలు ఇంధనములు ఆముదము నార గోనె సంచులు ఉల్లిపాయలు పొగాకు కాఫీ గింజలు మరియు పసుపు కంచు ఇత్తడి రాగి కంకర సిమెంట్ లోహ ద్రవ్యాలు మొదలగు వస్తువులు ధరలు పెరుగును. తేదీ 11/5/2024 నుండి వైశాఖ బహుళ విద్య స్థిరవారం అంటే 25 మే 2024 వరకు నిజకర్తరి కలదు. అగ్నికర్తరి తదాది వైశాఖ బహుళ పంచమి జయవారం 28/5/2024 తేదీ వరకు డొల్లకర్తరితో పరిసమాప్తి అవుతుంది. మౌఢ్య నిర్ణయం చైత్ర బహుళ అష్టమి అనగా 1/5/2024 నుండి 7/7/2024 వరకు శుక్రమౌఢ్యమి కలుగును. మరియు 18/3/2025 నుండి బహుళ చతుర్దశి శుక్రవారం నుండి 28 మార్చి 2025 వరకు పాశ్చాత్య శుక్రమౌఢ్యం కలుగును. పుష్కర నిర్ణయం ఈ సంవత్సరమున చైత్ర బహుళ అష్టమి బుధవారం మే 1వ తారీఖు నుండి తీర్థకోటి సహిత నర్మదా నది పుష్కరములు ప్రారంభమగును. ఇందులో మీ రాశి వచ్చినప్పుడు గమనించి మీ యొక్క ఆదాయపు వ్యయము రాజ్యపూజం అవమానము గ్రహించవలసిందిగా మనవి. మేషరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజ్యపూజ 4, అవమానం 3. వృషభ రాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజ్యపూజత 7, అవమానం 3. మిథున రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజ్యపూజత 3, అవమానము 6. కర్కాటక రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 2, రాజ్యపూజత 6, అవమానం 6. సింహరాశి వారికి ఆదాయం 2, వ్యయం 14, రాజ్యపూజత 2, అవమానం 2. కన్యా రాశి వారికి ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజ్యపూజత 5, అవమానం 2. తులారాశి వారికి
ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజిత 1, అవమానము 5. వృశ్చిక రాశి వారికి ఆదాయం 8, వ్యయం 14, రాజపూజిత 4, అవమానం 5. ధనుసు రాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజిత 7, అవమానం 5. మకర రాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజిత 3, అవమానం 1. కుంభరాశి వారికి ఆదాయం 14, వ్యయం 14, రాజపూజిత 6, అవమానం 1. మీనరాశి వారికి ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజపూజిత 2, అవమానం 4. సర్వదాయము 96, సర్వ వ్యయము 108, అధికము వ్యయం అధికం ఉన్నందున 12 మనకు అధికము ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంది. ఈ విధంగా ఈ సంవత్సరాల ఫలితములు ఉన్నాయి. మరి ఏది ఏమైనప్పటికీ గ్రహారూపి జనార్దన, గ్రహారూపి మహేశ్వర, మనం చేసే సత్కర్మాలు మనల్ని ఎంతో అభివృద్ధిలోకి తీసుకొస్తాయి. మన యొక్క ఆచరణ, దైవము, చింతన వలన మనకు ఎలాంటి దోషాలున్నా, గ్రహ దోషాలున్నా వాటిని అధిగమించి దైవ చింతనలో ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి గ్రహబాధలు ఎంత ఉన్నప్పటికీ ఆ దైవ చింతనతో మనం అన్నిటిని అధిగమించి ఈ యొక్క మేషాది రాశి వారి ఆదాయ వ్యయ ఫలితములు వివరించడం జరిగినది. ఇంకేదైనా సందేహం ఉన్నట్లయితే భక్తులు ఎవరైనా ఉంటే అడగవచ్చు. అంటే ఏ రాశి వాళ్ళకి మన ప్రాబ్లం ఉంటే దాన్ని అంటే మన రెమెడీ ఏమన్నా చేసుకునేది ఏమన్నా ఉంటే రాశి రీత్యా చెప్పాలంటే కొన్ని రాశుల వారికి శుభాశుభ ఫలితాలు సాధారణంగా ఉంటూ ఉంటాయి. మన యొక్క ఇది ఈ పంచాంగ శ్రవణం అనేది గోచారము, జన్మజాతకంతో పాటు కూడా మనకు ముడిపడి ఉంటుంది. జన్మజాతకం లేని వారు ప్రశ్న ప్రకారంగా వారి యొక్క జాతక ఫలితాలు తెలుసుకొని తగిన పరిహారాలు చేసుకోవచ్చు. సాధారణంగా మనకు మకర, కుంభ, మీన రాశి వారికి ఏళ్ళనాటి శని నడుస్తుంది కాబట్టి మరి వృశ్చిక రాశి వారికి అర్ధాష్టమ శని నడుస్తుంది, కర్కాటక రాశి వారికి అష్టమ శని నడుస్తుంది. ఈ విధంగా ఏళ్ళనాటి శని ఉన్నవారు, అష్టమ శని, అర్ధాష్టమ శని ఉన్నవారు రుద్రాభిషేకము మరియు ఆంజనేయ స్వామికి ఆరాధన చేసుకున్నట్లయితే మంచిగా ఉంటుంది. మరియు కొన్ని రాశుల వారికి గురువారం లేనందున దత్తాత్రేయ స్వామి వారికి పూజలు చేసుకోవటం, గురువారాలు దత్తా వ్రతాలు అలాంటివి చేసుకోవటం విశేషం. మరియు వివాహం కాని వారికి కావచ్చు, సంతానం కాని వారికి కావచ్చు, ఈ యొక్క మే 2వ తారీఖు తర్వాత గురు సంక్రమణం వలన తత్ఫలితాలు, శుభ ఫలితాలు పొందవచ్చు. మీకు యొక్క జాతకరీత్యా, గోచారీత్యా గ్రహాల ఫలితాల వల్ల దాని యొక్క దోషాలు, యోగాలు నిరూపితమవుతాయి. తద్వారా మీకు కలిగే పూజలు అనేది మీకు వ్యక్తిగతంగా ఆ యొక్క సమస్యను బట్టి వివరించడం జరుగుతుంది. కుంభరాశి వాళ్ళది అంటే డీటెయిల్గా అంటే ఇప్పుడు ఖర్చులు ఏమున్నాయి, లాభాలు ఏమున్నాయి, నష్టాలు ఏమున్నాయి? కుంభరాశి వారికి ఆదాయం వ్యయం సమానం, అంటే 14 ఉంది. రాజపూజిత 6, అవమానం 1 కాబట్టి 5 రాజపూజిత అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే అంత మంచి జరుగుతుంది. సర్వం శుభం. నమస్తే. శ్రీధర్ తులారాశి ఖర్చులు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఆదాయం 2, వ్యయం 8, 6 రూపాయలు నా దగ్గర ఆపిస్తాయి.